ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ባዮሎጂ ጥያቄዎችን ወደ እናንተ ይዘን መጥተናል። ሰብስክራይብ፣ ላይክ ማድረግ ጀምሩ። እሺ ከአንደኛው ጥያቄ እንነሳ። which of the following is the Greek word for life? Which of the following is the Greek word for life? እሺ A bias, B logos, C animal clue, D soil። ጥያቄው ላይፍ የሚለው ግሪክ ወርድ የትኛው ነው? ቀጥተኛ ትርጉሙ የትኛው ነው? እሺ ባዮሎጂ ብለን እንጀምራለን። ባዮሎጂ is a word that come from two Greek words bias and logos. Here are these. Bias means life, logos means study. So bias is life, logos is study. ስለዚህ ቀላሉ መልሳችን ላይፍ ማለት ላይፍ እና ሎጎስ ላይፍ እና ባይስ አንድ ናቸው። ሎጎስ ማለት ቅድም እንዳልኳችሁ ስተዲ ነው። አኒማል ክሉ ደግሞ አንቶኒ ቫን ላየን ሁክ the first living moving cell that can be seen by Anthony van Leeuwenhoek is said to be animal clue. Cell is the building block of all living things. Cell come from Greek words that can be called cellula ከሚል የግሪክ ወርድ የመጣ ነው። ሴሉላ ማለት ደግሞ ሊትል ሮም ይባላል። ትርጉሙ ሴሉላ ማለት ራሱ ሊትል ሮም ነው። Within a few weeks after heavy rain, poles become filled with tadpoles. What is the sort of tadpoles? Within a few weeks after heavy rain, poles become filled with tadpoles. What is the source of tadpoles? A. The rainwater, B. The muddy soil, C. The vegetation of the pond, D. the eggs laid by the frogs. ጥያቄ የሚለው ከጥቂት ሳምንታት በኋላ ከባድ ሄቪ ሬን የሚለው ሄቪ ሬን ከበድ ያለ ዝናብ ዘነበና የውሃ ፑል ነው የሚሆነው ገንዳው በቶድፖል ተሞላ። ያው ቶድፖል ማለት የእንቁራሪት ልጆች ነው። የእንቁራሪት ልጅ ነው። what is the source of tadpole? ስለዚህ እነኚህ የእንቁራሪት ልጆች ከየት መጡ ነው? ሶርሳቸው ምንድነው ነው? A. the rainwater አይሆንም። እንደምናውቀው the rainwater አይሆንም። እዚህ ጋር ዝናብ ስለዘነበ ብቻ እንቁራሪት ይፈጥራል ማለት ስፖንታኒየስ ቲዮሪ ነው የሚሆንብን። the muddy soil ጭቃውም አይፈጥራቸውም። the vegetation of the pond ላው ላይ ያሉ ወይም የምግብ ስርዓቱ በአጠቃላይ ፕላንቶች ነው። vegetation ማለት ፕላንት ነው። ላው ላይ ያሉ ፕላንቶች ቶድፖል አያመጣም። but the egg laid by the frog ግን ትክክለኛ ወርሳችን ነው። ከዚህ ዝናቡ ከመዝነቡ አስቀድሞ የጣሉ እንቁላሎች ምን ይሰራሉ ማለት ነው? ዝናቡ ከመዝነቡ አስቀድሞ የጣሉ እንቁላሎች ዝናቡ ሲዘንብ ለነሱ አንድ ለእድገት የሚያመች suitable environment ነውና ስለዚህ እንቁላሎቹ እንቁላሉ ይፈለፈልና ይፈለፈል ሳይሆን ወደ ማደግ ደረጃ ይሄድና አድገው ይታያሉ ማለት ነው እነዚህ ቶድፖሎቹ። ስለዛ መልሳችን ማለት ነው ዲ ሆኗል። እንቀጥል። the experimental variables in scientific experiment that cannot be controlled but affect the result of the experiment are called dash A. control variable, B. dependent, C. confounding, D. independent variable. We have three categories of variables. The first one is independent, the next one is dependent, the third one is controlled. The first one is controlled. The first one is controlled. The next one is dependent. Color ልቀይር. Dependent. The next one is independent. እነኚህ ሶስቱ የሚታያቸው ናቸው ማለት ነው። እነኚህ ሶስቱ የሚታያቸው በቃ ለምርጫችን ለመልስ አማራጭ የሚሆነው ያው ሲ እንደሚታወቀው ሲ አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ ከመጀመሪያው እንጀምራለን። control variable ማለት control variables are a condition that could affect the outcome of experiment. ምን ይባላሉ ማለት ነው? እነዚህ control variable የሚባሉት are a condition that could affect the outcome of experiment. ስለዚህ ቀጥታ ራሱ ጥያቄው እንዲህ ነው የሚለው that cannot be controlled but affect the result are a condition that could affect the outcome of experiment or the result of experiment are called controlled variables. ስለዚህ A መልሳችን ነው ማለት ነው። እሺ ቢን ደግሞ ልንገራችሁ። dependent variables means are variables over which experiment has no control. ኤክስፐሪመንተሩ የማይቀይራቸው ወይም በኤክስፐሪመንተሩ
ኮንትሮል ውስጥ ያልሆኑ ምን ይባላሉ ማለት ነው? ዲፔንደንት ቫሪያብል ይባላሉ ማለት ነው። እነኚህ እዚህ ጋር ማጠፋው ይሄ ከዛሬ ሲጠፋ ዲፔንደንት ቫሪያብል ማለት are a variables which experimenter has no control, means dependent variable. But as we go from independent variable are a variable over which experimenter can impose control during experimentation or can manipulate or change. እነሱን መቀየርም መቀነስም መጨመርም ማብዛትም ምንም ማድረግ የምንችለው እኛ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ነው። ዲፔንደንት ቅድም እንዳልኳችሁ has no control to the experimenter በምንም መልኩ አይቆጣጠራቸውም፣ እነኚህንም አይቆጣጠራቸውም። but they can affect the result at a condition that could affect the outcome of experiment ቅድም ያልኳችሁ እነኚህም እንደዛው ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ምን ሆነ ማለት ነው? ኤ ሆኗል ማለት ነው። መልሳችን እዚህ ጋር የምናየው control variable is our best answer። እሺ ጥያቄ ደግሞ እንሂድ። which of the following laboratory tools are used for culturing? እዚህ ጋር በደንብ ያዙልኝ። for culturing microorganism A microscope, B petri dish, C centrifuge, D balance። በባለፈው ቪዲዮ ላይ ይሄን ነገር አንስቻለሁ። ስለዚህ ብዙም ባላወራበትም ደስ ይለኛል፣ ግን መልሱ ፔትሪ ዲሽ ነው ማለት ነው። ፔትሪ ዲሽ ሲ በስዕል ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር የፈለግነውን ነገር ማስገባት የተፈለገው እንትን ይገባል፣ የተፈለገው ማይክሮ ኦርጋኒዝም ይገባል። እዚህ ጋር ለምሳሌ ኤክስ ብንለው ዋይ ብንለው በቃ ሙሉ ለሙሉ ምግባቸው እዚህ ጋር ይሰጣል የሚያስፈልጋቸው ነገር። ከዛም በኋላ ክዳን አለው ይከደናል። ይሄው እዚህ ጋር ክዳን ነው፣ ይሄኛውም ክዳን ነው፣ ክዳኑ ተከድኗል። ስለዚህ ይሄ ምን ይባላል ማለት ነው? ፔትሪ ዲሽ ይባላል ማለት ነው በቀላሉ። ስለዚህ ፔትሪ ዲሽ a biological tool that can be used for which is the following tools culturing microorganismoችን ካልቸር ለማድረግ የምንጠቀመው ባዮሎጂካል ቱል ምን ይባላል ማለት ነው? ፔትሪ ዲሽ። ማይክሮስኮፕ እንደምናውቀው ያው ማይክሮናስኮፕ ከሚል ቃል የመጣ እንትን ነው ወርዱ ራሱ ማይክሮስኮፕ የሚለው፣ ግን እንደ ባዮሎጂካል ቱል ስናየው ደግሞ ማግኒፋይንግ ሪዞሉሽን ለማድረግ ነው የምንጠቀመው መሳሪያ እንት ነው። ሴንትሪፊዩጅን በባለፈው ቪዲዮ ላይ አሳይቻችኋለሁ። ስዕሉ ሴልን ስፓይ ለማድረግ ወይም ለመለየት የምንጠቀመው ሴንትሪፊዩጅ ነው ማለት ነው። ባላንስ ደግሞ ለመለካት ነው። ባላንስ ምንድነው ማለት ነው? ማስ ወይም ዌይትን ለመለካት ነው። አምስተኛ which of the following is the last step in scientific experiment? which of the following is the last step? እቺን በደንብ ያሉኝ the last step of the scientific experiment ነው። በጣም ቀላል ጥያቄ ነው። interpretation of result A specifying title, publishing the result, listing the material used in the experiment። አሁን እዚህ ጋር ከምናያቸው ነገሮች በጣም በቀላል መንገድ ለመመለስ የምንጠቀመው ኢንተርፕሪቴሽን ኦፍ ዘ ሪዛልቱን በደንብ እንትን ማለት ነው ማቀናየት ነው። ስፔሲፋይንግ ታይትል ማለት ደግሞ ርዕሱን ከሰራነው ስራ ጋር በደንብ ስፔሲፋይ ማድረግ ነው። ክሊር የሆነ ታይትል መስጠት ነው። ፐብሊሽንግ ዘ ሪዛልት ግን በጣም ትክክለኛው መልሳችን ፐብሊሽንግ ዘ ሪዛልት ነው ማለት ነው። ትክክለኛው መልሳችን በቃ ሙሉ ለሙሉ ስፔሲፋይ ከኛ የሚጠበቀውን ስራ ከሰራን በኋላ የምናደርገው ስራ ቢሆን ፐብሊሽንግ ዘ ሪዛልት ነው። ውጤቱን ማሳወቅ ለተቀረው ሰው ውጤቱን ማሳወቅ። ፐብሊሽንግ ዘ ሪዛልት is the last step in scientific experiment. The last step is publishing the result. Publishing the result is the last step in scientific experiment ነው ማለት። listing material that can be used in the experiment ነው። ይሄ የተጠቀምናቸው መሳሪያዎች እንዳለ ለኛ የወሰነው ለምሳሌ አሁን ጀንስ መርጊያ ሊሆን ይችላል፣ ከሰልጣይ ስንሰራ የተለያዩ ካሜራዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ብዙ እነሱን ማሳወቅ ነው። ያው ጥናቱ ላይ ብዙ እነሱ አፌክት ያደርጉም፣ ግን እነሱም ሪሰርች ላይ የራሱ ስቴፕ አለው እና ያው አንድ ቀን ያው እነሱም አሉ። ግን ለዛሬ መልሳችን የሚሆነው publishing the result is the last step of scientific experiment። እንቀጥል። ቅድም እንዳልኳችሁ ነው የፔትሪ ዲሽ ይባላል። ቅድም ያሳየቻችኋለሁ። እዚህ ጋር ማይክሮኦርጋኒዝሞች ይገባሉ፣ ውስጥ ላይ እየተከደነ ነው፣ ውስጥ ይገባሉ። ለነሱ የሚያስፈልገው ምግብ ይሰጣቸዋል። በቃ በአንዴ በቀላሉ ይራባሉ ማለት ነው። ይሄ ምን ይባላል ማለት ነው? ፔትሪ ዲሽ። በባለፈው ጥያቄ ያሳየቻችኋለሁ፣ ሰርተናል። ቀላል ነው ማለት ነው። እሺ ስንቀጥል
Number 6, suppose you want to find the effect of temperature on the rate of chemical reaction. The effect of temperature. In this case, the reaction is controlled variable, temperature is dependent, the reaction rate is dependent, temperature is confounding variable. አንድ ነገር እንጀምራለን ማለት ቅድም እንዳልኳችሁ የቅድሞቹን ደግሜ እንትላችኋለሁ። ኢንዲፔንደንት ምንድነው ኮንትሮል ነው። እሺ are variables over which experimenter can impose control during experimentation ማለት ምን ናቸው? ኢንዲፔንደንት ናቸው። ኤክስፐሪመንተሩ የሚጨምራቸው የሚቀንሳቸው ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ናቸው ማለት ነው። እሺ ስንቀጥል ደግሞ the reaction dependent ደግሞ are variables over which the experimenter has no control ምንም አይነት ቁጥጥር በኤክስፐሪመንተሩ ቁጥጥር ስር የማይሉት ወይም ኤክስፐሪመንተር ወይም ሪሰርቹን የሚሰራው ሰውዬ እንደ ልቡ የማይቆጣጠራቸው ይባላሉ ማለት ነው። ዲፔንደንት ማይላቸው has no control ወይም የማይቆጣጠራቸው ዲፔንደንት ቫሪያብል ይባላሉ ማለት ነው በቀላሉ። እንቀጥል ደግሞ control variable are a condition that could affect the outcome of the experiment እነኚህ ለምሳሌ ቴምፕሬቸር፣ ላይቲንግ ኮንዲሽን አለ፣ ነምበር ኦፍ ሲትስ አለ፣ ቮሊዩም በቃ እነኚህ አሁን ለምሳሌ አፌክት ያደርጋሉ ተብሎ ሪዘልቱን አፌክት የሚያደርጉ ሙሉ ለሙሉ ያጠፋሉ ሳይሆን ለምሳሌ ያክል አሁን አንዳንድ እንትኖች ላይ የቴምፕሬቸር ቫሪዬሽን በጣም ለውጥ ያመጣል፣ ብዙ ነገር ላይ ለውጥ ያመጣል እና ምን ይባላሉ ማለት ነው? እሱ ኮንትሮል ቫሪያብል ይባላሉ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን the effect of temperature on the rate የሚለው the effect of temperature on the rate of chemical reaction የሚለው ስለዚህ አንድ ነገር አለ። ቴምፕሬቸር መጨመርና መቀነስ እንችላለን። ምክንያቱም እናጠና የፈለግነው the effect of temperature ስለሆነ አያችሁ እዚህ ጋር ያለችው the effect of temperature on what chemical reaction on the rate of chemical reaction ቴምፕሬቸር ሲጨምር ኬሚካል ሪአክሽን ይጨምራል፣ ቴምፕሬቸር ሲቀንስ ኬሚካል ሪአክሽን ይቀንሳል። ስለዚህ እኛ ማድረግ የምንችለው ቴምፕሬቸሩን መጨመርና መቀነስ። ስለዚህ effect of temperature is independent variable እዚህ ጋር ለምሳሌ አልተገለጸም ነው temperature is dependent variable ተብሎ ተገለጸው the reaction rate is dependent variable። እሺ ይሄኛውን እዚህ ጋር ያለውን effect of temperature independent variable ካለን ቀጣይ ደግሞ ዲፔንደንት ቫሪያብል ምንለው ደግሞ አለ the rate of chemical reaction is dependent variable አያችሁ ይሄ በእኛ ቁጥጥር ስር ያለ አይደለም the rate of chemical reaction ግን effective temperature በእኛ ቁጥጥር ስር ያለ ስለዚህ the rate of chemical reaction is dependent variable so our answer is what C the rate of reaction is dependent variable the rate of reaction is dependent variable ነው ማለት ነው። እንቀጥል the microscope which uses light rays for observation the microscope which uses light ray for observation በጣም ቀላል ጥያቄ ነው መቼስ ብዙ ጊዜ ከስምንተኛ ክላስ ጀምሮ ያለ ጥያቄ ነው። እሺ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ A B ኦፕቲካል ማይክሮስኮፕ C ሲምፕል ማይክሮስኮፕ D ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ ሲምፕል እና ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ ተብሎ ይከፈላል ማይክሮስኮፕ። ሌላ ደግሞ የማይክሮስኮፕ አይነቱ ታይፑ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ነው። ግን እዚህ ጋር ላይት ሬይን የሚጠቀመው ወይም ኦፕቲካል እነኚህ ከስማቸው እንደምትረዳው ኦፕቲካል ማይክሮስኮፖች እነኚህ በእጅ የሚያዙ ላይክ እንዲህ አይነት ሴል ያላቸው ማለት ነው። እንዲህ በጣም እናውቃቸዋለን ብዙ ሰው ያውቃል እነኚህ ማይክሮስኮፖች ሲሰላው ቀላል መሰለኝ እንዴት ማይክሮስኮፖች በቃ ላይት የሚጠቀሙ ማይክሮስኮፖች ናቸው። እነኚህ ማይክሮስኮፖች ምን ይባላሉ? ኦፕቲካል ማይክሮስኮፕ ወይም ይሄ ሌንስ ማይክሮስኮፕ የሚባሉ ማለት ነው። ኦፕቲክስን ብርሃንን በመጠቀም የሚሰሩ ማይክሮስኮፖች ምን ይባላሉ? ኦፕቲካል ማይክሮስኮፕ። so our answer will be ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ አይሆንም። ምክንያቱም ምንድነው ብዙ ጊዜ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ከስሙ እንደምንረዳ ኤሌክትሮን ነው የሚጠቀመው። ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ እዚህ ያለው ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ነው ስሙ እንደምንረዳው ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ የኤሌክትሮን ቢም የኤሌክትሮን ጨረሮችን በመጠቀም የሚሰራ ነው። ሲምፕል ማይክሮስኮፕ ቀላል ነው። ሲምፕል ማይክሮስኮፕ እና ኦፕቲካል አንድ ናቸው፣ ብዙም አይራራቁም። ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ ትንሽ ቤት ውስጥ የሚቀመጥ ነው፣ እሱ ላይት ሬይ የሚጠቀም ነው። ይሄኛው ጥያቄ ትንሽ መስተካከል ነበረበት። እንደ አጠቃላይ ስናየው the microscope which uses light rays for observation የሚለው
የሆነ ግን ያምታታል። ግን ለማንኛውም ቢ ነው ማለት ነው መልሱ። እኔ ግን ሳስበው ይሄኛው ጥያቄ ትንሽ መቀየር ነበረበት። the microscope which does not use light ray ነበር መሆን የነበረበት ማለት ነው። ገብቷችኋል? ላይት ሬይን የማይጠቀም ነበር ማለት የነበረበት። ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ነው መልሱ። ላይት ሬይን የማይጠቀም ካለ ይሄኛው ጥያቄ ስህተት ነው ማለት ነው። ይሄኛው ጥያቄ እንድናደርግበታለን እንዲያደርግበት እናልፋለን ማለት ነው። እንቀጥል። which one of the following is not useful for ecological field or in biology? ስለዚህ አሁን በባለፈው ጥያቄ ቱልስ ማን ነው የፊልድ ሳይሆን ላብራቶሪ ቱልስ ብለን ሰርተን ነበር። ላብራቶሪ ቱልስ ብቻ አይቆምም ማለት ነው። አሁን ደግሞ ሊጠየቅ ያለው ለኢኮሎጂካል ፊልድ የማይጠቅመው ወይም በሌላ መንገድ ደግሞ ላብራቶሪ ቱልስ የሆነው የቱ ነው? ስዊፕ ኔት ማለት መረብ ነው። ኢንሴክት ለማደን ብዙ ጊዜ ተከሆነ ዝንብ ለመያዝ ምናምን ይጠቀሙበታል። ጉንዳን ለመያዝ ምናምን ይጠቀሙበታል። ስዊፕ ኔት ይባላል። ማይክሮስኮፕ ግን አይ ቲንክ ኢትስ ላብራቶሪካል ቱል ነው ወይም ላብራቶሪስ ብቻ የሚገኝ ቱል ነው ይባላል። ላብራቶሪ ብቻ ነው፣ ብዙ ጊዜ አይወጣም። እነ ኦፕቲካል እነ ሲምፕል ማይክሮስኮፕ ካልሆኑ ግን እሱ እንደይገው እንዳጠቃላይ ባዮሎጂካል ቱል ነው። ቲዶላይት ባለፈው እንዳየነው ነው በስላይ ተናው ቲዶላይት ምንድነው? ባለፈው እንዳሳየዋቸው የነገሮችን ስሎፕ ለመለካት ነው። ብዙ ጊዜ ለመንገድ ላይ ኢንጂነሮች ምን አይነታቸው ከሆነ የሆነ ስሞል ካሜራ ወይም በጣም ጥቂት ካሜራ ያለው ነገር ቲዶላይት ይባላል እና እሱን ሲጠቀሙ አይተናል። ቲዶላይት ስሎፕ ለመለካት ነው። ሃንድሌስ እቺ ነች እዚህ ጋር ያለችው ሃንድሌስ ባለች በእጃችን በጣም የምትያዝ በጣም በቀል ርካሽ ዋጋ ያላት ሰው ጋር ማንኛውም ሰው ጋር የምትገኝ ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ለፊልድ መሆን ትችላለች። እቺ ሃንድሌስ ምንላት ለፊልድ መሆን ትችላለች። ግን ማይክሮስኮፕ እንዳጠቃላይ የፊልድ አይደለም፣ ባዮሎጂካል ነው ማይክሮስኮፕ። ስለዚህ is our best answer። ስምንተኛው ጥያቄ ላይ ገብተናል። እቺኛዋን ጥያቄ በደንብ እናያታለን። በቀጣይ ጥያቄ እንሰልች እቺኛዋን ጥያቄ እንግዲህ የተስተካከለ ነገር ከወጣ ወይም ፈላልጌ ወይም አይቼው በደንብ ጥያቄውን አይቼው በደንብ እንሰራዋለን ማለት ነው። እሺ ስንቀጥል ዘጠነኛው ጥያቄ ላይ ደርሰናል። which is the following states of scientific method is also called intelligent guess። ከሳይንቲፊክ ሜቶድ ውስጥ ኢንተለጀንት ገስ ተብሎ የሚጠራው ወይም ኢንተለጀንት ገስ ተብሎ የሚጠራው ማን ነው? ፕሬዲክሽን ነው፣ ኦብዘርቬሽን ነው ወይስ ሃይፖቴሲስ ነው የሚለውን በደንብ እናያለን። ፕሬዲክሽን ማለት ግምት ነው። በነገራችን ላይ ፕሬዲክሽን ማለት ለምሳሌ 4 ሲደመር 3 ፕሬዲክሽን አይኖረውም አይደለ? ለምሳሌ 8 ይሆናል ብዬ ፕሬዲክት አላደርግም። ፕሬዲክሽን ግን 4 ሲደመር 3 5 ይሆናል አሊያም 9 ይሆናል 10 ይሆናል ብሎ ፕሬዲክት ማድረግ ነው። እሺ ፕሬዲክሽን። ኤክስፐሪመንት ከእርሱ ጋር የሚገናኝ ነገር አይደለም ኤክስፐሪመንት። ምክንያቱም ኤክስፐሪመንት ማለት ኬሪ አውት ማለት ነው። ያሰብነውን ነገር መስራት ወይም ኤክስፐሪመንት ሙሉ ሪሰርቹን የሆነ ነገር to find what we need we can carry out experiment የሆነ የምንፈልገውን ነገር ለማግኘት የምናደርገው ኤክስፐሪመንት ይባላል ማለት ነው። ኦብዘርቬሽን የእኛን ሴንስ ኦርጋን ተጠቅመን የምናደርገው መረጃ መሰብሰብ፣ ለምሳሌ አይን ሊሆን ይችላል፣ ጆሮ፣ የተለያየ አፍ። ለምሳሌ ኦብዘርቬሽን ስሜሊንግ፣ ቴስቲንግ ምናምን እንዳለ ሴንስ ኦርጋናችን በመጠቀም የምናደርገው እንቅስቃሴ ምን ይባላል? ኦብዘርቬሽን ይባላል። በት ሃይፖቴሲስ ኢዝ ኢንተለጀንት ገስ ፕሬዲክሽን ብዙ ሳይንቲፊክ ሜተድ ላይ ያለ ብዙ ኢንተለጀንት ገስ ምንድነው ማለት ነው? ሃይፖቴሲስ ብዙ ጊዜ ይጠቅማል። the action of saliva on the starch የሚላያችሁ ስለዚህ ጋር the action of saliva on the starch የሚለው አንድ ነገር አለ። መጀመሪያ ስንሰራ ይሄን ጥያቄ ለመስራት አንድ ነገር ልጠቀም። የሆነ ቴስት ቲዩብ ለመስራት ልሞክርና ሁለት ቴስት ቲዩቦች ለመስራት ልሞክር እስቲ። እሺ ዲፈረንሺየት ለማድረግ አንድ ውስጥ እንዲህ አይነት ነገር አስቀምጥና እዚህኛው ውስጥ ደግሞ እንዲህ አይነት ነገር አስቀምጣለሁ። ስለዚህ which one is experimental group which one is control group ነው ጥያቄው ማለት ነው። ስለዚህ test tube containing starch and distilled water is experimental group A.
Test tube containing starch and distilled water is experimental group. Test tube containing starch and saliva is control group. Test tube containing starch and distilled water is converted to sugar. Test tube containing starch and saliva is experimental group. ስለዚህ አሁን the action of saliva ነው አይደል? የሳሊቫን አክሽን ስታርች ላይ ለማየት ነው የምንሰራው። ስለዚህ አንድ በቀላሉ የምንረዳው ነገር ቢኖር ሁለቱም እንትኖች እዚህ ጋር ስታርች አለ፣ እዚህ ጋር ስታርች አለ፣ ሁለቱም ጋር ስታርች አለ ማለት ነው። በቃ አንድ የምናየው ነገር ስታርች ሁለቱም ጋር ስታርች አለ፣ እዚህ ጋር ስታርች ኤክስፐሪመንታል እዚህ ጋር ስታርች አለ። ስለዚህ ሁለቱም ጋር ስታርች አለ። ግን ኤክስፐሪመንታል ግሩፕ አክሽን ኦፍ ሳሊቫን ለማየት ሳሊቫን ይይዛሉ። ኤክስፐሪመንታል ግሩፕ ኮንትሮል ግሩፕ ግን ምን ብቻውን ስታርችን ብቻ ነው የሚይዙት። አያችኋል ከስዕሉ እንደምንረዳው ኮንትሮል ግሩፕ መያዝ የሚችለው ስታርች ብቻውን ኦንሊ ስታርች ኮንትሮል ግሩፕ። ግን ኤክስፐሪመንታል ግሩፕ ደግሞ ያው ሳሊቫውን እና ስታርችን ይዛሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ስታርች containing starch and saliva is our best answer. This best answer. Subscribe, like, share አድርጉት። እናመሰግናለን።